श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडोत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानੈ, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाहे। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इछ पुन्नी वड भागणी, वर पाया हर राए।
मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अबर न दिसई, कोई दूजा लवै न लाए। हालत पालत सवारियोन, निश्चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ न जन्मै ताए। जिह्वा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनो तिल ना तमाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनो तिल ना तमाए। जिन जिन नाम त्याया, तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या, दरगह सच खरे। सर्व सुखा निध चरण हर, भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाईया, बिखया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूरन सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले, जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान, कृपा करो हरे। महादिवस मूरत भले, जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान, कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग, जुगो जुग अटल। चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित। जहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला समरथ। शब्दा अवतार, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती।
महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे फग्गण दी संगरांद नूं मुख रखदियां होइयां ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕਰਾਂਤ, ਸੰਕਰਾਂਤ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ,
ਤੇ ਭਾਨ ਅਨ ਭਾਨ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ। ਹੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਸੱਸ, ਹੇ ਕਰਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਔਰ ਨਾ ਮੰਗਤ ਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ, ਚਾਹਤ ਹੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਸੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਇਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾ ਮੰਗਤ ਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ, ਚਾਹਤ ਹੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹਤ ਹੋ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤੂੰ ਕਰਾਣਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਤੋਂ ਸਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
लोग होलियां खेडते ने, खुशियां मनाते हैं, तो आ एक दूजे नाल हास रस करते हैं। तो गुरु पातशाह कहते ने एक दूजे उत्ते रंग सुट देना, एक दूजे के वस्त्र रेड़ देने, ये होली नहीं। तो पातशाह कहते ने असल विच जदों जीव इस्त्रियां उस मालक प्रभु का सिमरन करदियां हन, तो वह सिमरन करदियां होइयां उन्हां दे हिरदे अंदर फिर वो अनुभव प्रकाश हुंदा है, जिन्हों कहते ने आनंद। जिवें सतगुरु कहते ने आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया। जो प्यारा परमेश्वर वाहिगुरु किरपा करता ना, फिर ये आनंद का खेड़ा जिहड़ा है ये गुरु साहबान पासों प्राप्त होता है। तो गुरु साहबान जी कहते हैं फिर उन्हां जीव इस्त्रियां दे हिरदे रूपी घर च आनंद पैदा हो जाता है। जो आनंद पैदा होंदा कदों, फिर कहते इहो जी अवस्था बनती है हर सज्जन प्रगटे आए, क्योंकि हिरदे रूपी घर विच जिहड़ा सज्जन सारियां दा मालक परमेश्वर है वो वाहिगुरु आके प्रगट हो जाता है। सखियात रूप विच जदों अंतर ध्यान हुंदे ने गुरमुख जन, उन्होंने हिरदे रूपी घर विचों फिर मालक प्रभु दे दीदार हुंदे ने। हुण आनंद की है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दीवान सजे ने, सजे हुए दीवाना विच सतगुरु जी ने आनंद की परिभाषा समझाई। जिहड़े नाम जपते बंदगी करते बाणी पढ़ते हैं ना, इकागर चित्त होकर उन्होंने पता कि आनंद की खेड़ है की है। तो फिर एक गुरसिख सतगुरां की हजूरी च बैठा, सतगुरु जी ने अनेकों दृष्टांत दे के समझाया कि आनंद इस तरह का है, जिस जीव के हिरदे अंदर आनंद पैदा हो जाता है वो जीव का फिर संसार वालों मोह खत्म हो जाता है, विचरदा संसार विच अपने परिवार विच रहिंदा है, निर्वाह करता है, पर मन करके अपने गुरु नाल परमेश्वर नाल उजड़िया हुंदा है। उन्होंने हर समय करतार चेते आंदा, वाहिगुरु चेते आउंदा है। जो सतगुरु जी ने आख्या आनंद की परिभाषा दसी है, तो सिख बड़े भावना सुन रहा, सुनते ज्यों ज्यों सुनता जा रहा तो मुखों गुरु गुरु जपन लग पिया, तो सुरती केंद्रित हो गई। अज गुरु के दरबार विच बैठिया नूं वो घड़ी आ गई जिहदे बाद पातशाह कहंदे ने साई घड़ी सुलखणी जे खसमे चित करे। वो समा सफला ना, वो घड़ी सफली है जदों जिहड़े समय खसम चेते विच आ जावे। अज सिख की अवस्था बन गई, आनंद विच सिख पहुँच गया, उन्होंने आनंद का रस प्राप्त होया। अमृत वेला होया, रात विश्राम किया, अमृत वेला होया, नित का नियम गुरसिख निभाण लग्या। जो गुरसिख बाणी पढ़दा, जपजी पढ़िया, जाप पढ़िया, त्वै प्रसाद सवईये पढ़े, कविओ वाच बेनती चौपई पढ़ी है। फिर जदों बारी आई ना, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन बजियां बधाइयां। ये पंक्ति पढ़ी है, सिख आनंद विच पहुँच गया। इतों अगे सिख तुर नहीं रहा, बाणी पढ़ता बार बार यही पढ़ी जा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। बार बार पंक्ति पढ़ी जाए। अवस्था इहो जी बन गई कि सिख ने नितनेम करना छड़ दिता। ऊठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम। उठदियाँ बहदियाँ एक ही पंक्ति, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हुण 2 दिन 4 दिन लंघे ने, हफ्ता लंघिया, नाल दे सिंह देखते ने कि ये सतगुर दा सानू हुक्म है,
कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती, इशनान करे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। गुरु का हुक्म है, सिख ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ के इशनान इत्यादि करके नाम बाणी का अभ्यास करना है। ये सिंह उठदा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, इशनान करदा, क्रिया सोधदा, पर सतगुरां दी बाणी नहीं पढ़दा। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बਹਿੰਦਿਆਂ उठदियां हर नाम ध्यावै। सतगुर दी बाणी नहीं पढ़दा, नितनेम नहीं करदा है। तो गुरु का सानू हुक्म है कि सिख ने नितनेम जरूरी करना है, जरूरी है नित का नियम। जदों कलगियां वाले पातशाह कोल जाके सिंघां ने शिकायत कर दी कि पातशाह जी, जदों आप जी ने खंडे बाटे की पोल छकाई तो आप जी ने ये वचन किए सन कि गुरसिख ने नित का नियम निभाना है, 5 बाणियां का नितनेम करना, शामां वेले सोदर की बाणी पढ़नी, सौण वेले सोले साहब जी की बाणी पढ़नी है, बाकी दिन वेले जिन्नियां मर्जी बाणियां पढ़ी जाण थोड़ियां ने। तो सतगुरु नितनेम जरूरी है। तो गुरु कलगीधर पातशाह कहने हाँ भाई असीं आखिया कि नितनेम करना जरूरी है। फिर कहन लग्या कि पातशाह तुहाडा फलाना सिंह नित का नियम नहीं निभा रहा, वो नहीं नितनेम करदा, असीं निता प्रति देखते हैं। तो कलगीधर पातशाह ने सिंह नूं कोल सद लिया। सिंह आया, सतगुरु नूं फतेह बुलाई, मत्था टेकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुछदे ने, कहंदे सिंघा की गल है, तू साडे हुक्म की अदूली कीती है, साडा हुक्म नहीं मन्निया। सिंह ने हथ जोड़ ले, कहन लग्या पातशाह हुक्म करो, जो तुसीं आखो मैं करांगा। सतगुरु कहन लगे, असीं जदों खंडे बाटे दा अमृत छकाया, असी ये बचन कीते सन कि रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। जिथे असी ये बचन कीते कि ओ मेरा साहिब है, मतलब चेला हाँ, उत्थे नाल ये भी आख्या सी, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सो कबू न लेहे, तां ते रहत सुदड़ कर गए। कि जे रहत नहीं रखनी फिर साडा सिख नहीं हो सकता। रहत तो बिना फिर वो जमां दियां चोटां संसार च भटकना विच रहिंदा है। तो गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे कि सिंघा तू रहत नहीं रखदा, नित का नियम नहीं करदा। तो गुरु कलगीधर पातशाह के वचन सुन के सिंह आखन लग्या, गुरदेव पिता जी, आप जी ने वचन किए सन दीवाना विच, गुरु अमरदास पातशाह महाराज की बाणी पढ़ रहे सी, ते आप जी ने वचन किए सन, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां बाधाइयां। ये सतगुरु ते आनंद की परिभाषा समझाई सी। ते आप जी की किरपा दे नाल पातशाह जी, मैं जो बाणी नितनेम करन लग्या, इस पंक्ति ते पहुंचिया ते मैनू वखरा अनुभव प्रकाश होया, वखरा आनंद मैनू महसूस होया। मैं बड़ी कोशिश की कि अगली पंक्ति ते जाना कर, अगली पौड़ी पढ़ना करा, 40 पौड़ियां पूरियां पढ़ा, पर सतगुरु जी मेरे तो इहदे अगे लंघ ही नहीं होया। इत्थे मेरा मन टिक गया, मन ठहराव विच आ गया। ते सतगुरु मैं दसो की करा। गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे, सिंघा ठीक है, बाणी पढ़दियां तैनूं रस आ गया, तैनूं आनंद प्राप्त हो गया, पर सिंघा एक गल याद रखनी है कि असी नित का नियम बनाया होया कि गुरसिख ने अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना है। इस करके जिथे तू ये पंक्ति पढ़दा तैनूं आनंद प्राप्त हो रहा है, उत्थे निता प्रति तै 5 बाणियां का नितनेम जरूर करना है।
ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਰੂਪੀ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੋੜ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੋੜ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਤਿਆਦਿ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਟਕਣਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ।
ਸੇਜਾ ਉਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਵਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ, ਸਹੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੈਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉ ਕਾਂਛੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਵਾਰ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਬਰ ਨ ਦਿਸੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੀ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਬਰ ਨ ਦਿਸੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵੈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਵਾਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਥਾਂ। ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਲ ਥਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ, ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਧਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ, ਭੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ
ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਰੂਪੀ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾਏ। ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 12 ਮਹਾਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੋਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਰਧਿਆਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਤੋਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਨਾਥ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੇ ਸੱਚਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਭੌਜਲ ਬਿਕਮ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਿੱਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਉਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ, ਭੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ? ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਗਏ, ਝੂਠ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੱਸੀ, ਦੁਬਦਾ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਦੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਾਹ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਵਸ ਦਿਨ, ਮੂਰਤ ਉਹ ਪਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਹੀ ਘੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਅੱਜ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਫਲਾਣਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
गुरबाणी पढ़ो, गुरबाणी पढ़ के ही साडे हिरदे अंदर चानन होना है, ज्ञान होना है। तो सतगुरु कहंदे वो जिहड़े जदों कहंदे मालक दी नदर जिहदे उत्ते वाहिगुरू दी नदर हो जाती, मेहर हो जाती है, उहदे लई वो महीना चंगा, उहदे लई दिन भी सारे चंगे, उहदे लई मूरत पल भी वो चंगे ने। ते गल तां मालक दी नदर दी है, मेहर दी है। कहंदे मंगना की है परमेश्वर पासों, नानक मंगै दरस दान, किरपा करो हरे। कहंदे नानक परमेश्वर पासों की मंगदा, नानक मंगै, नानक मंगदा की दरस दान, परमेश्वर दे दर्शनां दा दान मंगदा कि होर कुछ नहीं चाहता। मालक मैनू अपने दर्शनां दा दान देना करो। हे हरि जी किरपा करो हरे। हे हरि हरेक दे दुखां नूं हरण वाले, हरे भरे करन वाले परमेश्वर वाहिगुरू आप जी मेरे उत्ते एक किरपा करो, मैनू अपने दर्शन दीदारे देना करो। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 12